میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے، میرے اللہ مجھے نیک کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یاد رہے، جمعے کا دن کوئی آرڈنری دن نہیں ہے۔ اس دن کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فقط جمعے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ایک پوری سورت قرآن پاک میں سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی۔ اسے دنوں کا سردار کہا گیا۔ اس دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں چونکہ اس دن کا شرف اور بزرگی اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے، تو اس دن اگر حج آ جائے، حج کا ثواب بھی 70 گنا عطا کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جمعے کے دن پر جو حج آ جائے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت زیادہ ہو، اس کا مقام بڑا ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ بڑا ہو، تو اس پیریڈ، اس مقام میں جا کر اللہ کی نافرمانی کرنے کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مکہ پاک میں حدود حرم میں جا کر اگر کوئی ایک نیکی کرے اسے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی مکے میں جا کر حدود حرم میں گناہ کرتا ہے تو اسے 1,00,000 گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ عام جگہ پر جا کر، روڈ پر اگر کوئی گناہ کرے یقیناً غلط بات ہے، لیکن کوئی مسجد کے اندر آ کر گناہ کرے تو زیادہ عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ بالکل اسی طرح جمعہ کے دن ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے، لیکن اگر کوئی جمعہ کے دن گناہ کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اس کا عذاب، اس کا گناہ بھی ملٹی پلائی بائی 70 کر دیا جاتا ہے۔ تو جمعے کے دن خاص طور پہ بچنا ہے گناہوں سے۔ اپنا شیڈول ہی ایسا بنائے جمعے کا کہ کوئی ایسی غلطی ہم سے نہ ہو، بس نیکیاں ہوتی رہیں، اللہ کی بارگاہ میں اچھے اعمال کرتے رہیں۔ اس دن تلاوت قرآن کریں، اللہ نصیب کرے تو روزہ رکھیں، اس دن صدقہ و خیرات دیں، اس دن نوافل زیادہ پڑھیں، اس دن تلاوت قرآن زیادہ کریں۔ اور خاص عمل جو جمعے کے دن کرنے والا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، علماء نے جہاں جہاں فضائل درود لکھے نا، وہاں جمعے کے دن درود پڑھنے کے الگ چیپٹر بنائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی حدیثیں بیان فرمائی کہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے کیا کیا فضائل ہیں۔ میں 2 مختصر حدیثیں تاکہ مزید شوق بڑھے، جمعہ کے دن زیادہ درود پڑھنے کا شوق بڑھے۔ ایک حدیث پاک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہے کہ اور دنوں میں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جب بندے درود پڑھتے ہیں، میرے امتی درود پڑھتے ہیں تو فرشتے ان کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں، مگر جمعہ کے دن اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو میں براہ راست اس کا درود پاک سنتا ہوں۔ یعنی آج ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، آج نبی پاک سے بلا واسطہ سبحان اللہ ایک امتی کا رابطہ ہے۔ جتنا درود پڑھے جمعے کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سماعت فرمائیں گے۔ اور دوسری حدیث پاک سبحان اللہ، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھیں؟ یہ سیزن ہے گویا درود پڑھنے کا، موقع ملتا ہے ہر ہفتے نیکیاں کمانے کا، تو محبت اور پیار کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج آپ کو
وہ दास्तान सुनानी है, वो वाकया सुनाना है कि जिसकी याद हर साल ही मुसलमान मनाते हैं। करोड़ों की तादाद में मुसलमान कुर्बानी करते हैं। बाज़ औक़ात कुछ बातें पता होती हैं, कुछ मालूम नहीं होती, या पता होती हैं तो याद नहीं रहती, और हम कुर्बानी तो करते हैं मगर उस अजीम कुर्बानी को भूल जाते हैं कि ये हुआ क्या था, ये किस लिए हुआ था, और ये कोई छोटा वाकया नहीं है। एक बुजुर्ग हस्ती हैं जिनकी उम्र 99 साल हो चुकी है, 99 years, और अल्लाह की बारगाह में औलाद के लिए दुआ करते हैं, और दुआएं करते वक्त अल्फाज क्या हैं? इस्मा या ईल। इस्मा के माना है अरबी में सुन, और ईल इब्रानी जबान का लफ्ज है जिसके माना है खुदा, यानी ए खुदा मेरी सुन ले, मुझे औलाद की नेमत दे। 99 years, इस उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने उस बुजुर्ग हस्ती को बेटा अता फरमाया, और वो बेटा, उसका नाम ही उस बुजुर्ग हस्ती ने इस्माइल रख दिया, क्योंकि वो अल्लाह को पुकारते ही इन अल्फाज के साथ थे। और आप जान गए होंगे कि वो बुजुर्ग हस्ती कोई और नहीं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। और सुभान अल्लाह, हमारे दीन में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मकाम है, सुभान अल्लाह, ऐसी पर्सनैलिटी हैं, ऐसी बाबरकत हस्ती हैं कि जब उनका तारुफ पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो सर अदब से झुक जाता है, दिल में ताजीम और बढ़ जाती है। चारों आसमानी दीनों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताजीम की जाती है। हज में भी हजरत इब्राहीम की यादें हैं। अरकान कई ऐसे हैं जो हजरत इब्राहीम की याद में हैं। जिस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम ने काबे की तामीर की, उस पत्थर को कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला। उस पत्थर के करीब लोग कयाम करने लगे और सजदे करने लगे। हजरत इब्राहीम का मकाम इस कदर बुलंद है कि काबे को घर की शक्ल देने वाले वो भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। सुभान अल्लाह, हजरत इब्राहीम वो अजीम हस्ती हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले उम्दा लिबास जिन्हें दिया जाएगा वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, और उनके फौरन बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क़यामत के दिन लिबास अता फरमाया जाएगा। और सुभान अल्लाह, ये जो हम कुर्बानी करते हैं, ये जो जानवर कुर्बान बकरा ईद में करते हैं, इसको तो कहा ही सुन्नत इब्राहीम ही जाता है। ये भी उन्हीं की याद है और इनकी अजीम कुर्बानी की याद है। एक और बड़ी खूबसूरत बात तफसीर नईमी में, कुरान पाक की तफसीर में मुफ्ती साहब ने लिखी कि बच्चे जो फौत हो जाते हैं, मुसलमानों के नाबालिग बच्चे जो फौत हो जाते हैं, वो बरज़ख में हजरत इब्राहीम और उनकी ज़ौजा हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा की परवरिश में होते हैं। अल्लाह पाक ने ये इंतजाम किया है गोया कि जिनके बच्चे माँ बाप से बिछड़ जाएं तो अब उनकी रूहें हजरत इब्राहीम और उनकी ज़ौजा के पास गोया चली जाती हैं। तो बड़ी मुबारक हस्ती है। और ये भी आपको बताता चलूं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मेहमान नवाजी शुरू हुई। दुनिया में सबसे पहले मेहमान नवाजी, अपने घर पर मेहमान बुलाना, ये भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही शुरू हुआ। हजरत इब्राहीम की सीरत कमाल की सीरत है। लोग कामयाब लोगों की सीरत, हिस्ट्री पढ़ते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, उस पर बातें करते हैं। बिलीव करें, इतने अप एंड डाउन हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में कि पढ़े तो अकल हैरान हो जाती है कि अल्लाह ने क्या मर्तबा दिया। 18-20 साल की उम्र थी जब आपको नाग में डाला गया था। वाकया बहुत तवील है और मेरा मौजू चूंकि कुर्बानी है, लेकिन एक इशारा दे दूं कि 18-20 साल की उम्र थी, बुतों के खिलाफ आप गए, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने को राजी ना हुए। आपकी कौम ने कहा इनको जला दो, मगर आप ऐसी आग जो आसमान से बातें कर रही थी, और फरिश्ते आए आपकी बारगाह में, हुजूर आप हुक्म करें हम पानी बरसा देते हैं। आपने कहा नहीं, मेरा रब मुझे काफी है, अल्लाह बचाएगा तो ठीक है, वरना मुझे मेरा रब अगर चाहता है ये मेरा इम्तिहान है तो मैं राजी हूं। और उसके बाद क्या हुआ, आसमान तक गोया शोले बातें कर रहे हैं, मगर हजरत इब्राहीम का बाल भी बीका नहीं होता है। शायर मशरिक कहते हैं ना, अगर आज भी हो इब्राहीम सा ईमान पैदा, आज भी हजरत इब्राहीम जैसा ईमान, ऐसा तवक्कुल पैदा हो जाए, अगर आज भी हो इब्राहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी आग गुलजार बन सकती है,
मगर दिल में वो ईमान चाहिए। और एक और बात हजरत इब्राहिम के इस अमल से सीखने को मिली कि कुछ लोग हर चीज का फैसला दिमाग से करते हैं? कुछ फैसले दिल से भी करने होते हैं, कुछ फैसले इश्क के भी होते हैं। हर चीज अकल नहीं मानती, अकल को तनकीद से फुर्सत कहाँ, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। ये कुर्बानी का जानवर लेते वक्त भी आ जाते कुछ अकलमंद लोग, इतना महंगा जानवर लेने की क्या जरूरत है जनाब, इतना बड़ा जानवर करने की क्या जरूरत है, मुसलमान करोड़ों रुपए इस पे जनाब खर्च कर देते हैं, गरीबों की मदद कर दो। ये हर बार बकरा ईद के दिनों में, बारहवीं शरीफ में न्याज करते वक्त ही गरीब याद आते हैं, अपने बच्चों की शादी करते वक्त इन बेचारों को गरीब याद नहीं आते। और मुझे ये समझ नहीं आती, अगर कोई वाकई कारोबारी या माशियात का स्टूडेंट मुझे सुन रहा है तो वो देखे कि तिजारत का और माशियत का उसूल ही ये है कि अगर आप किसी मुल्क की इकोनॉमी को बूस्ट देना चाहते हैं तो लोगों का पैसा रोटेट होना चाहिए। अरबों रुपए लोगों की जेबों से निकलते हैं और उससे जानवर खरीदे जाते हैं, मार्केट में नया पैसा आता है। अरे ये जानवर बेचने वाले कौन हैं? अगर आप पीछे जाएं तो ये गांव गोठ में अपने घरों में जानवर पालने वाले सारा साल जानवर पालते हैं। तो क्या ये गरीबों की मदद नहीं हो रही कि उनको करोड़ों रुपए पहुंच रहे हैं? अब जनाब आगे आइए, मंडी लगती है, मंडी में कितने लोगों को रोजगार मिलता है, चारे वालों को रोजगार मिलता है। आप जानवर लेकर घर पे आते हैं, सुजुकी वाले ट्रक वालों को रोजगार मिलता है, घर पहुंच गए, अब उसके बाद आप फिर दोबारा चारा खिला रहे हैं। बिल्डिंग में गलियों में जो चौकीदार संभाल रहे हैं ये गरीब हैं, इनको रोजगार मिला। अब जनाब ईद का दिन आ गया, कसाई और उसकी पूरी टीम आती है, उन सबको साल का इंतजार रहता है, उन बेचारों को रोजगार मिलता है। अब उसके बाद ये खाल जो लेदर मार्केट में जाती है, तो लेदर इंडस्ट्रीज में जो लाखों वर्कर हैं ये कौन लोग हैं? सारे अमीर हैं, इन गरीबों को रोजगार मिलता है। अच्छा जनाब फिर ये गोश्त कहां जाता है? कितना खा लेते हो आप? आपके गरीब रिश्तेदारों पे जाता है, आपके मुलाजमीन में जाता है, मोहल्ले वालों को जाता है। अरे कई ऐसे घरों में जाता है जो सारा साल गोश्त नहीं खाते। अल्लाह की रहमत से इस अजीम सुन्नत इब्राहिमी की वजह से करोड़ों मुसलमान गोश्त की नेमत से हासिल करते हैं। क्या ये गरीबों की मदद नहीं है? अरे लाखों करोड़ों गरीबों की मदद सिर्फ एक इस्लामी फरीजे को अदा करने में है। तो पता चला कि ये अगर हम लॉजिक तलाश करने जाएंगे, शैतान के वसवसों में आएंगे तो हमें बहुत सारे कामों में वो डिस्टर्ब करेगा। हजरत इब्राहिम की सीरत ये पैगाम देती है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अरे इश्क ने छलांग लगा दी, अकल तो अभी सोचती रह गई थी, मगर इश्क ने अपना काम कर दिया। तो ये बात सीखने वाली है कि जब भी इस्लामी फरीजा, जब भी शरीयत का हुक्म सामने आ जाए तो वहां अकल नहीं दौड़ाई जाती, वहां जज्बाए ईमानी होता है कि रब का हुक्म है वो मुझे करना है। और इसका सबसे आसान जवाब ये है, कोई कहे यार जुमे में तुम्हें जाओगे आओगे 1 घंटा लगेगा, ऐसा करो यार इतनी देर जाकर किसी अस्पताल में मरीज को देख लो, वो भी बड़ी नेकी का काम है, तो आप करेंगे? आप कहेंगे नहीं, इस वक्त जुमा पढ़ना फर्ज है, सब कामों से बढ़कर अफजल काम मेरे रब ने फरमाया है, शरीयत कहती है मुझे जुमा पढ़ना है। तो बिल्कुल इसी तरह बकरा ईद में सबसे अफजल काम जो शरीयत ने हमें हुक्म दिया कि अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की राह में खून बहाया जाए, जानवर ज़िबा किया जाए, उस दिन वही अमल मकबूल है जो जब शरीयत ने तय कर दिया। तो मैं और आप कौन होते हैं उस पर डिस्कस करने वाले कि क्या अफजल है क्या अफजल नहीं है। तो उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इस दास्तान की तरफ। 99 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम को हजरत इस्माइल अता होते हैं। जरा सोचो, किसी को बुढ़ापे में जाके औलाद मिले या कई बच्चियों के बाद जाके बेटा मिले, उस बेटे की वैल्यू और होती है, लाडला, सारा घर प्यार करे, जरा सी खराश आ जाए माँ बाप हिल जाते हैं, मन्नतों से मांगा है। मगर हुक्म क्या होता है? 8 जुल्हिज्जा की रात ख्वाब में हजरत इब्राहिम देखते हैं कि आपसे कोई कह रहा है कि तुम्हें अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा करना है। आप बेदार हुए, सोचने लगे ये अल्लाह की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। सोच विचार में दिन गुजरा। 8 जुल्हिज्जा को यौम तरविया कहा जाता है। इसका मतलब ही यह है सोच विचार का दिन। फिर ख्वाब आया 9वीं रात। अब आपने पहचान लिया कि ये अल्लाह की तरफ से ख्वाब है, ये पैगाम हक है, ये इम्तिहान है मेरा। 9 जुल्हिज्जा को यौम अरफा कहा जाता है। कुछ लोग यौम अरफा शायद इसलिए समझते हैं कि 9 जुल्हिज्जा को हाजी अरफात में जमा होते हैं तो अरफात का दिन नहीं, अरफा के माना है पहचानने का दिन, यकीन का दिन। हजरत इब्राहिम को कंफर्म हो गया
کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے, یہ مجھے آرڈر ملا ہے اللہ کی طرف سے. 10ویں رات پھر خواب دیکھا کہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. حضرت ابراہیم 10 ذوالحجہ کو صبح بیدار ہوئے اور اب اس دن فیصلہ کر لیا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. اس دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے, ذبح کا دن کہا جاتا ہے. یہ 3 دنوں کے نام رکھنے کی وجہ یہ ہے. آج انشاءاللہ اس کو بھی آپ سیکھ لیجئے. اب یہاں ایک چھوٹا سا شرعی مسئلہ بیان کر کے پھر واقعے کی طرف آ جاؤں گا. آج اگر کسی کو خواب آتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو, فلاں گھر کو آگ لگا دو, تمہارا امتحان ہے, تو یاد رکھیں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ امتی عام انسان کا خواب دلیل نہیں ہے. ہم اپنے ایسے خواب پر عمل نہیں کریں گے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے, ورنہ پتا چلا کہ کسی کو خواب میں نظر آیا اور وہ بھی چلا بیٹا ذبح کرنے. نبی کا خواب حجت اور دلیل ہوتا ہے اور وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے, تو ان پر عمل کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. عام مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا بلکہ نہ عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا. اب چلتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر نکلے. شیطان کب یہ گوارا کرتا کہ اتنی بڑی قربانی, بیٹا ذبح کرنے جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں, کتنا بڑا مرتبہ ان کا اور اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جائے گا. اے بی بی ہاجرہ, تمہیں پتا ہے تمہارا انسانی صورت میں کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہیں اسماعیل کو لے کر؟ کہاں جا رہے ہیں, کہیں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں, ذبح کرنے جا رہے ہیں. کیا کبھی کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان کہتا ہے ہاں, اس لیے ذبح کرنے گئے کہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کر دو. ماں کیسی تھی؟ ماں کہتی اگر اللہ کا حکم ہے تو میرے شوہر ٹھیک کر رہے, پھر اللہ کے حکم پر ہم سارے راضی ہیں. شیطان پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا. کتنی عمر تھی؟ تربیت دیکھو. حضرت اسماعیل کی عمر ایک روایت کے مطابق 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 13 سال. یہ عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ کہا اے بیٹا پتہ ہے تمہارے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں کہیں گھمانے پھرانے. کہا نہیں, تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. بیٹا کہتا ہے کبھی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ کہا بیٹا تمہارے والد کو اللہ کا حکم ملا ہے. کہا اگر رب کا حکم ملا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, میں بھی راضی ہوں. اب حضرت ابراہیم کے سامنے آ گیا شیطان انسانی صورت میں. فرشتے نے کہا حضور اس کو کنکر مارے. آپ نے اس کو 7 کنکر مارے اور آگے گئے. پھر شیطان آیا سامنے, کہا حضور پھر کنکر مارے. حضرت ابراہیم نے پھر اسے پتھر مارے. اب آگے گئے, کہا حضور پھر پتھر مارے. حضرت ابراہیم نے پھر پتھر مارے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, یہی وہ مقام تھے, یہی وہ جگہ تھی جہاں آج جمرے بنا دیے گئے. اللہ کو حضرت ابراہیم کی ادا کیسی پسند آئی. آج شیطان نہیں ہے وہاں پر بظاہر, آج شیطان کسی حاجی کو بہکاتا نہیں, مگر حج کمپلیٹ نہیں ہوگا. حج کا واجب قرار دے دیا گیا کہ سارے لوگ ادھر جائیں اور اس پتھر کو پتھر ماریں, اس جگہ پر رمی کریں, کیونکہ حضرت ابراہیم کو شیطان بہکانے آیا تھا اور آپ نے اس کو کنکریاں ماری تھی. اللہ اکبر. ایک اور لاجیکلی بات مجھے بتاؤ تو صحیح, عقل تو یہ کہتی ہے ارے اتنے حاجیوں کو پتھر مارنے کے لیے جمرات پہ جانے کی کیا ضرورت؟ نہ شیطان موجود, نہ بہکانے کے لیے آیا, نہ ہم بیٹا ذبح کرنے جا رہے ہیں. یہ پریکٹیکل کیوں کروایا جا رہا ہے؟ قرآن پڑھ لیتے, اتنی دیر طواف کر لیتے, اتنی ایکسرسائز کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ. میرا رب حکیم ہے, وہ کریم ہے, اس کی رحمت میں سب اسے معلوم ہے. کچھ لوگ ایسے آنے ہوں گے کہ جو بعد میں اعتراض کریں گے کہ اللہ والوں کی یادیں کیوں مناتے ہو, بزرگوں کا دن کیوں مناتے ہو, ان کا بار بار سالانہ ذکر کیوں کرتے ہو؟ ارے حج کرو تو پتا چلتا ہے قدم قدم پر بزرگ کی یاد ہے. ارے آج کون سا بچہ پیاسا ہے جس کی یاد میں صفا مروا میں دوڑایا جا رہا ہے؟ آج وہاں تو ہر جگہ کولر لگے ہیں, ایئر کنڈیشن لگے ہیں, مگر ماں دوڑی تھی, بچہ پیاسا تھا. صفا مروا کے درمیان کی وہ دوڑ اللہ کو ایسی پسند آئی. ساری دنیا میں اگر کسی نے عمرہ کرنا ہے, کسی نے حج کرنا ہے, کمپلیٹ نہیں ہوگا جب اس ماں کی یاد میں صفا مروا کے درمیان نہیں دوڑو گے. یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں اللہ والوں کی یاد کیوں مناتے ہو, یہ عرس کیوں مناتے ہو, یہ ذکر کیوں کرتے ہو؟ اگر حج کرنا ہے تو اللہ والوں کی یاد میں ہی کرنا ہے. ارے عقل تو کہتی ہے عرفات کے میدان میں بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کعبے کے سامنے سب کو بٹھا دو, دیدار پر بھی نیکیاں, طواف پر بھی نیکیاں, مگر نہیں. اللہ کے پسندیدہ بندے 9 ذوالحجہ
भेजा को वहां खेमे में बैठे थे, तुम भी उधर जाकर बैठो, तुम भी वहां जाकर वो वक्त गुजारो। अल्लाह काबे पर तवाफ करने वालों से ज्यादा अरफात वाले दिन मैदान अरफात वालों पर ज्यादा रहमत बरसाता है, क्योंकि अल्लाह की रिजा वहां पर है। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अब वो वक्त आया जब हजरत इस्माइल से हजरत इब्राहिम पूछते हैं, ये विदाउट परमिशन नहीं हुआ था काम। और कमाल देखो, बताते ही ना बेटे को लिटा के ज़िबा कर देते। बेटे को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? कुरान में ये अल्फाज हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से फरमाते हैं कि ए बेटा, मैंने ख्वाब देखा है। कुरान पाक में ये बाप बेटे की गुफ्तगू है। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ए बेटे, मैंने ख्वाब में देखा मैं तुझे ज़िबा करता हूं, आप बता तेरी क्या राय है? बेटे से बाप पूछ रहा है। अच्छा, उलमा ने इस तफसीर में भी लिखा कि ये पूछना इसलिए नहीं था कि बेटा मना कर देगा तो आप ज़िबा नहीं करेंगे, बेटे का भी इम्तिहान लेना है। दुनिया को भी गोया पता चल जाए कि बेटा कैसा सआदतमंद है, अल्लाह के हुक्म पर कैसा लब्बैक कहने वाला है। हजरत इस्माइल छोटी उम्र में क्या कहते हैं? कुरान ने वो अल्फाज जिक्र किए, या अबत फ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे बाबा जान, मेरे वालिद, कीजिए जिस बात का आपको हुक्म मिला है। खुदा ने चाहा तो करीब है, आप मुझे साबिर पाएंगे, सब्र करने वाला पाएंगे। अब वो बेटा बाप से कहता है, बाबा जान, 2-3 गुजारिश है, मुझे जरा रस्सी से टाइट बांध दीजिएगा, क्योंकि आप जब मैं हिलूंगा ना ज्यादा, मौत बड़ी सख्त है, तो कहीं मेरा सवाब कम ना हो जाए। अपने कपड़ों को मेरे खून के छींटों से बचाइएगा। बाबा जान, एक और काम कीजिएगा, छुरी को जरा तेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने सुना है मौत बड़ी सख्त है, जरा जल्दी से मेरा गला कट जाए। अच्छा, एक और काम कीजिएगा, मेरा लिबास मेरी माँ को दे दीजिएगा, मेरा कमीज, तो उसको कुछ मेरा सलाम भी दीजिएगा, तो मेरी माँ को कुछ तसल्ली हो जाएगी। और एक और काम कीजिएगा बाबा जान, मुझे जरा उल्टा लिटा दीजिएगा, चेहरे के बर उल्टा लिटा दीजिएगा, ताकि आप पर मेरी नजर ना पड़े, आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। पीठ उल्टा लिटाकर फिर मेरा गला काट दीजिएगा। अल्लाह अकबर, ये कैसा बेटा, ये कैसी माँ, ये कैसा वालिद है, ये कैसी कुर्बानी है। अब जनाब हाथ भी बांध दिए गए, बच्चा भी उल्टा लिटा दिया गया, छुरी भी तेज कर दी गई, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी से गला काटने के लिए छुरी फिरा दी। याद रहे, ऐसा नहीं कि काटने से पहले ही फिदिया आ गया था, आपने जो करना था कर दिया था, मगर अल्लाह के हुक्म से छुरी ने अपना काम ना किया, आपने तो गले पे छुरी फिरा दी। अब उधर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है कि ए जिब्राईल, जल्दी जाओ जन्नती मेंढा लेकर। सुभान अल्लाह, अब जन्नत से दुम्बा मेंढा लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जिब्रील अमीन आते हैं, और दूर से वो अपने बेटे के ऊपर बैठे हुए हैं, और आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम ने जब ये आवाज सुनी और आपने ऊपर देखा, तो आपको तसल्ली हो गई कि इम्तिहान का वक्त खत्म हो गया है। अब बेटे की जगह पर जन्नती मेंढा आ रहा है। तो इस खूबसूरत आवाज को सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गोया खुश होकर क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब जो हजरत इस्माइल लेटे हुए हैं वो जवाब दे रहे हैं कि उनको भी पता चल गया कि इस आजमाइश का वक्त गुजर गया है, तो वो कहते हैं अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नाज़रीन, ये जो तस्बीह है ना मेरे बीच इस्लामी भाइयों, इस तस्बीह का मकाम समझो, इसका मर्तबा समझो। जब ये तस्बीह बंदा पढ़े आंखों में आंसू आ जाएं, इसका पहला हिस्सा पढ़ने वाले हजरत जिब्राईल हैं, दरमियान का हिस्सा पढ़ने वाले हजरत इब्राहिम हैं, और आखिरी हिस्सा पढ़ने वाले हजरत इस्माइल हैं। और ये तस्बीह हम बकरा ईद में पढ़ते हैं। आज इस बयान का मकसद ही ये है, ये तस्बीह पढ़ते वक्त, कुर्बानी करते वक्त, जानवर लाते वक्त, बाज औकात हम अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं कि यार इतना बड़ा जानवर कुर्बान कर रहा हूं, इतने लाख की कुर्बानी कर रहा हूं। अरे क्या कुर्बानी की? अल्लाह ने माल दिया तो कुर्बानी की ना माल था तो कुर्बानी भी वाजिब ना हुई। और हम कहते मैंने कुर्बानी की। कुर्बानी उन्होंने की। 99 साल की उम्र में बेटा मिला था और चले बेटा ज़िबा करने। अल्लाह की राह में कुर्बानी देना सीखो तो अल्लाह वालों से सीखो। और जब भी कुर्बानी करें सोचें, अगर शरीयत में हुक्म होता कि हर साल की जिंदगी में एक ही बार अपना बेटा कुर्बान करना पड़ेगा, अपनी औलाद को, बाप को अपने हाथ से ज़िबा करना पड़ेगा, बताओ क्या होता। कितना बड़ा एहसान है हम पर कि हमें एक जानवर खरीद कर कुर्बान करने का हुक्म दिया, और वो भी जब
کہ جب تمہارے پاس مال ہے، غریب ہو تو کوئی قربانی نہیں ہے، اس میں بھی دل بھاری ہو جاتا ہے، اس میں بھی جناب کہ یار پھر سال پورا ہو گیا، پھر قربانی دینی ہے۔ ارے قربانی دو اور یاد کرو قربانی حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی۔ اب اس تسبیح کو اس تصور سے پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا کہ کیا تسبیح ہے جس کی سٹارٹ کرنے والے حضرت جبرائیل ہیں، درمیان کا حصہ پڑھا حضرت ابراہیم نے اور آخری حصہ پڑھا حضرت اسماعیل نے۔ مل کر پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہی مینڈھا تھا جب دنیا میں سب سے پہلے حضرت حابیل اور اس کے بھائی قابیل، یہ دونوں جب اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے گئے تھے، بڑا طویل واقعہ ہے، تو حابیل رضی اللہ تعالی عنہ نے مینڈھا دیا تھا، تو اس مینڈھے کو آسمان سے آگ آئی تھی اور گویا اسے اٹھا لیا گیا تھا، تو یہ جنت میں تھا، اور یہی مینڈھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لایا گیا، وہ جنتی مینڈھا جو ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب میسج کیا ملتا ہے؟ پہلی بات، قربانی اگر استطاعت ہے ضرور کریں، بہترین جانور کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں۔ اور ایک اور میں مدری پھول دینا چاہوں گا، ہمارے گھر میں قربانی ہوتی ہے، بعض اوقات ہمارے رشتہ دار گوشت لینے آتے ہیں، ہمارے ملازمین لینے آتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ ایک بڑا جانور اور 4-5 بکرے بھی کرتے ہیں، ایک مشورہ دوں گا، ایک بار کر کے دیکھ لیں کہ آپ اپنے ہی کسی غریب رشتہ دار، کسی ملازم کو اگر آپ کے پاس وسعت ہے، ایک بکرا دلا دیں، ٹھیک ہے، اور کہیں کہ اس بار یہ بکرا تم اپنے گھر میں جا کے قربان کرو، اپنے بچوں کے ساتھ 5-6 دن کھلاؤ پلاؤ اسے اور قربان کرو۔ اس غریب کو چارے کے پیسے بھی دیجیے گا اور کسائی کے پیسے بھی دیجیے گا، وہ غریب کدھر سے کرے گا؟ لیکن آپ بلیف کریں، جس گھر میں آج تک قربانی نہیں ہوئی تھی اور کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی میں بھی قربانی کروں گا، آپ کی وجہ سے ان کے گھر میں قربانی ہوگی اور ان کے گھر میں گوشت، اب وہ کسی کو گوشت بانٹیں گے، جو خوشی ان کو ان کے بچوں کو ہوگی نا۔ آپ کے پاس تو پہلے 4 جانور کھڑے تھے، آپ نے ایک انہیں دے دیا، اچھا آپ کہیں گے یار اس میں بھائیوں کا بہنوں کا ہمارا حصہ ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے جاننے والا ہے، اس کو کہیں بھائی قربانی میرے نام سے کر دینا، قربانی تو اللہ کے نام سے ہوتی ہے، حصہ میرا ہے، بس تم میرا نام قربانی کے وقت ذہن میں لے لینا کہ یہ میرے حصے کی قربانی ہے، باقی کاٹ کے تم گوشت وغیرہ جو بھی کرنا ہے کر لینا۔ آپ یقین کریں یہ وہ نیکی ہے کہ وہ پورا گھر عید منائے گا اور اس کا جو ثواب آپ کو ملے گا، اس کی جو دعائیں آپ کو ملیں گی، آپ کے ملازم، آپ کے غریب رشتہ دار خود بھی ہوں گے، تو آپ 1 2 3 جس کو اللہ نے نوازا ہے، ماشاءاللہ ہمارے یہاں بہت سارے میمن بھائی بیٹھے ہیں اور ہمارے یہاں ایک پرانا ایک طریقہ ہے، آپ سب کو بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ نبی پاک علیہ السلام کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی میں کلیئر کر دوں، شیطان یہاں بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ نبی پاک کے نام کی قربانی کہاں سے ہو گئی، اللہ کے نام کی قربانی ہوتی ہے۔ بھائی جب تم اپنے نام کا حصہ ڈال سکتے ہو تو نبی پاک علیہ السلام کے نام کے حصے میں شیطان کیوں آ جاتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب پیارے آقا کو پہنچے۔ غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے لوگ قربانی ہمارے یہاں کرتے ہیں، اپنے مرحوم والدین کے لیے کرتے ہیں، بالکل کرنا چاہیے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے نام پر ان کے ایصال ثواب کے لیے ضرور قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ پیارے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں اپنی امت کے نام کی قربانی کی تھی۔ آقا ہمیں نہیں بھولے، آج ہم نبی پاک کو بھول جائے۔ جس کو اللہ نے نوازا ہے، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، جس کے پاس وسعت ہے ضرور پیارے آقا علیہ السلام کے نام کی قربانی کریں، بلکہ جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ حصہ نہ ڈالیں پیارے آقا کا۔ پیارے آقا کے ساتھ کسی کا حصہ کیا ڈالنا، پورا جانور نبی پاک کے نام پر قربان کریں، پھر دیکھیں کیسی عطا ہوتی ہے۔ اچھا پھر جانور کون سا چلا جائے گا، گوشت آپ کے پاس ہی رہنا ہے، بانٹے اپنے غریب رشتہ داروں میں، ثواب ملے گا۔ محبت دیکھی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کیا محبت ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو ہمیں بھی اس عید والے دنوں میں اپنے آقا علیہ السلام کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے لیے قربانی کا حصہ یا قربانی کرنی چاہیے۔ آخری بات، قربانی آپ کیجئے، اخلاص کے ساتھ کیجئے، دکھاوے کے لیے نہ کیجئے، خوب بانٹیے
اور قربانی کی خال عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کو دیجیے تاکہ دین متین کا جو اتنا بڑا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے اس میں آپ کا سپورٹ ہو جائے اور اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے، میرے